الحمد لله الذي جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بعثه رب السماوات والأرضين الذي هو أكبر وأعظم من كل شيء إلى جميع الثقلين من الجن والإنس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. أما بعد، أيها المسلمون، اطلبوا الجنة بطاعة الله وتعظيم شعائر الله، واجتنبوا النار باجتناب الشرك والكفر والمعاصي. وقد تقدم معنا الكلام عن الكفر الأكبر في الخطبة السابقة، فنواصل الكلام اليوم عن الكفر الأصغر. فالكفر الأصغر لا يخرج من الملة، وهي الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا، ولا تصل إلى حد الكفر الأكبر. فمن ذلك أولا كفر النعمة، وهو المقصود في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذه القرية هي مكة، كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان. فجاءهم رسول منهم يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، فكذبوه كفرا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه وألبسهم لباس الجوع والخوف، وذلك بسبب كفرهم وعدم شكرهم لنعم الله سبحانه وتعالى. ثانيا الطعن في الأنساب من الكفر، وهو التنقص في الأنساب تكبرا وتعاظما على الناس واحتقارا لهم، وهذا الفعل من خصال الجاهلية. ثالثا والنياحة على الميت كفر، وهي رفع الصوت بالبكاء، وهو يدل على الجزع والتسخط على أقدار الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة والطعن في النسب. رواه مسلم والإمام أحمد. رابعا الفخر بالأحساب كفر. قال عليه الصلاة والسلام: إن في أمتي أربعا من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيهن: الفخر بالأحساب. الحديث. خامسا تغيير النسب كفر، وهو نتيجة الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، ويدخل فيه تغيير القبيلة. قد يكون الإنسان مغيرا لنفسه طلبا للشرف، لأن أباه قد يكون رجلا ليس له مكانة في عشيرته وقبيلته، فيذهب ينتسب إلى رجل آخر أو إلى غير قبيلته. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى بغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. سادسا هرب العبد من مواليه كفر. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. رواه أحمد. سابعا إتيان الحائض والمرأة أو المرأة في دبرها كفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثامنا قتال المسلم كفر، بقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
وقال أيضا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري. 9 ومن الكفر أيضا كفر العشير وهو جحود إحسان الزوج. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الحمد لله. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Allah qui est le suprême, Allah qui est plus grand que toutes ses créatures, dont les créatures d'Allah indiquent sa grandeur. C'est la raison pour laquelle vous allez voir lorsqu'on est en voyage, dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, lorsque vous montez sur une colline, vous allez dire Allahu Akbar. Parce que la colline a une grandeur, et cette grandeur doit te rappeler la grandeur d'Allah, tu dis Allahu Akbar. Et lorsque la voiture est en train de descendre sur une monture, tu dois te rappeler qu'Allah Azza wa Jal n'a pas d'infériorité. Tu dis Subhanallah, yani gloire à Allah Azza wa Jal. Vous allez aussi voir que pendant le Hajj, lorsque les pèlerins sont sur le mont As-Safa ou bien Marwa, à chaque fois qu'ils grimpent là-bas, ils vont dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah jusqu'à la fin. Donc à chaque fois qu'ils montent sur ces 2 montagnes ou collines, ils vont se rappeler de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Allah est grand plus que toutes choses. Et les noms d'Allah sont majestueux, qui sont des noms purs. Il n'y a personne, aucune créature dans ce bas monde qui peut avoir des bons noms comme Allah Azza wa Jal. Allah dit Lillahi al-asma'ul husna. Fad'uhu biha. À Allah, les bons noms, il faut l'appeler avec ses noms. L'être humain, lorsqu'il possède un nom, ces noms n'agissent pas intégralement sur lui. Par exemple, nous avions vu des gens qu'on a appelés Khalid. Khalid veut dire celui qui est éternel. Mais pour finir, il meurt. Mais Allah ne veut pas avoir des noms qui n'ont pas des significatifs. Allah Azza wa Jal donne les 7 cieux ainsi que les 7 terres glorifient Allah. Si les 7 cieux et les 7 terres glorifient Allah, lorsqu'Allah dit nous devons honorer les fils d'Adam, pourquoi nous n'allons pas nous efforcer à glorifier Allah Azza wa Jal, mais nous nous efforçons plutôt à glorifier et à transgresser sur des gens en débordant des limites. Glorifions Allah sachant que les 7 cieux et les 7 terres le glorifient. Ne glorifions pas les êtres humains, ne débordons pas les limites avec les êtres humains en les élevant au-dessus de leur âme. Un jour, le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est resté le compagnons l'ont vu, ils ont dit à Sayyiduna, oh Muhammad, tu es notre maître. Le prophète en ce moment, il a refusé. Parce que la manière dont les gens l'appelaient notre maître, il avait vu en eux un piège de shaitan, un danger qui pouvait les amener à élever le prophète alayhi salatu wa salam au-dessus de son rang. Il a dit de même entre nous les êtres humains, quel qu'en soit notre lien envers les musulmans et non musulmans, envers les autorités, n'élevons pas leur rang jusqu'à ce qu'on transgresse les limites, on leur donne le rang d'Allah, car Allah dit wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Un jour, le jour où vous serez de retour vers Allah, tu ne seras pas de retour vers l'autorité, tu ne seras pas de gentil ici en train de nous recommander la révolte contre les autorités, car celui qui révolte contre les autorités, il est parmi les Khawarij, et il n'est pas guidé. Ça, c'est un perdant et une personne égarée. Donc, il faut éviter de chercher l'agrément des autorités dans la mesure où tu es en train de perdre auprès d'Allah. Car Allah dit, craignez le jour où vous serez de retour vers qui? Pas vers les autorités. Tous ceux-là seront ailleurs, vers Allah Azza wa Jal qui va te juger. Nous louangeons Allah Azza wa Jal qui est notre créateur suprême. Nous louangeons Allah Azza wa Jal qui mérite ses louanges et ses éloges. Nous remercions Allah Azza wa Jal sur tous ses bienfaits qu'il nous a octroyés. Nous remercions Allah Azza wa Jal sur les bienfaits de l'islam et de la sunna. Nous remercions Allah Azza wa Jal en lui demandant de nous pardonner sur nos péchés, car le prophète a dit Kullu bani Adam khata, tous les fils d'Adam sont des pécheurs, sont des fautifs, mais le meilleur parmi ceux qui tombent dans des fautes à Tawwaboun. Le prophète dit ce sont ceux qui se répandent et qui demandent pardon à Allah Azza wa Jal. Nous voulons qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Nous demandons également que Muhammad, Allah vient les unique et que Muhammad alayhi salatu wa salam, il est l'envoyé d'Allah vers l'humanité tout entière.
l'humanité tout entière. Celui qui suit Mohammed sera guidé, et celui qui se détourne du prophète alayhi salatu wassalam s'est retiré emprunté le chemin de l'égarement. Il a été envoyé aux dieux par les djinns et les humains. Ça veut donc dire que c'est seulement le prophète qui doit être suivi. Et il nous dicte quelles lois, les lois d'Allah Azzawajal. Ne suivons pas les lois des êtres humains, dans la mesure où le prophète nous enseigne comment faire le vivre ensemble avec la limite. Nous débordons avec le vivre ensemble, où il ne faut pas faire le vivre ensemble. On fait le vivre ensemble à cause du gain, du bas monde. C'est la raison pour laquelle vous allez voir. Dans le Coran, Allah a promis l'au-delà il y a un certain nombre de gens. Allah dit tilka ad-dar wal-akhirah naj'alha lil-ladhina la yuriduna 'uluwan fid dunya wala fasada. Allah dit cette dernière demeure le paradis. Allah a réservé cela pour qui? Pas pour tout le monde. Allah n'a pas dit pour ceux qui prient. Allah dit lil-ladhina, c'est pour ceux qui la yuriduna 'uluwan fil ardi, qui ne veulent pas être élevés sur terre, voilà fasada, et qui ne veulent pas s'aimer le désordre. C'est donc dit que si vous voyez un imam, si vous voyez un religieux qui cherche à être élevé sur terre, sachez qu'il a les marques de celui à qui Allah Azzawajal, il n'a pas réservé le paradis. Cherchons plutôt à être élevés auprès d'Allah, car la plupart d'autorités qu'on possède sur terre, la plupart de grandeur qu'on possède sur terre, pour finir, on va piétiner les lois d'Allah Azzawajal. Rappelez-vous que les plus grands mécréants du Coran, ce sont les autorités. Pharaon a été roi, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je suis votre Seigneur, le Très-Haut. Nomrud a combattu Abraham. Il était roi. Il a dit moi je donne la vie, je tue je donne la vie, je ressuscite. Voilà ce que Nomrud, il a dit. Allez dans la soirée Al-Bourouj. Lorsqu'on a tué les croyants, en les châtiant à travers le feu, on les a brûlés. Allah dit le roi qui avait recommandé cela, la personne qui avait recommandé cela, c'était un roi. La plupart des autorités sont ceux qui sont les adversaires d'Allah. C'est la raison pour laquelle Allah dit si tu veux l'au-delà, ne cherche pas à être élevé dans ce bas monde. Raison pour laquelle vous allez voir la plupart des gens qui pensent être des religieux, qui commencent bien avec l'islam, lorsqu'ils associent cet islam avec la politique, lorsqu'ils associent cet islam en recherchant le gain du bas monde, en recherchant ce que son nom ne soit pas salué auprès des autorités, vous allez voir comment son islam va commencer à chuter. Nous allons continuer aujourd'hui toujours avec le thème de la mécréance qu'on avait débuté avec. On avait parlé de la grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Aujourd'hui, on va parler de la petite mécréance. La petite mécréance ne fait pas sortir de l'islam. Mais sachez que lorsqu'on parle du shirk, l'association ou de la mécréance, lorsqu'on parle du grand, c'est le terminateur. Le petit, soit sur les shirk, soit sur la mécréance, dépasse la plupart des grands péchés. Lorsqu'on parle par exemple du petit shirk, celui qui jure par autre qu'Allah, celui qui dit je jure sur la tombe de mon père, celui qui dépasse un meurtrier auprès d'Allah, il en est de même avec la mécréance. Lorsqu'on dit petite mécréance, ne voit pas que c'est petit, ça ne sort pas de l'islam, mais voit plutôt le péché que tu as reçu auprès d'Allah. Premier type de petite mécréance, il y a la mécréance sur les bienfaits d'Allah. Lorsqu'Allah te fait les bienfaits, tu prends ce bienfait, tu peux approcher sur un être humain. Si par exemple quelqu'un te porte en route sur sa moto, tu dis merci à toi à la fin. Que si ce n'était pas toi, non, c'est que je ne devrais pas arriver à l'heure. Alors qu'il pouvait te porter, alors qu'il fasse l'accident, alors qu'il pouvait te porter, la route se perce, alors qu'il pouvait te porter, Allah l'empêche en route, tu dis si ce n'était pas toi, tu as oublié, il y a les bienfaits d'Allah, Azzawajal. Et ce genre de petite mécréance peut vous emporter les gens vers la grande mécréance. C'est la raison pour laquelle apprendre les théories est très important en islam. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Nahl, dans la page 280, verset 112, Allah dit, il nous enseigne l'exemple d'une cité, c'est-à-dire Makkah, qui était en toute sécurité, qui vivait en toute sécurité, mutma'inna, en toute tranquillité, dont sa richesse, sa nourriture lui venait abondamment de toutes parts. Allah dit pas qu'à faire là. Après, ils ont été mécréants vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Et quelle a été la suite par hasard par rapport au débat sur le jour? Allah Azzawajal, il leur a fait porter sur eux la violence de la famine.
والخوف, Allah a enlevé l'insécurité. C'est donc dire que la sécurité provient d'Allah, tout comme la richesse provient d'Allah. Lorsque les gens ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal, Allah va les écarter. Allah dit, pourquoi est-ce qu'on a fait à ce que la famine règne dans cette cité après son aisance? Pourquoi est-ce que la sécurité s'est écartée, l'insécurité est arrivée? À cause de ce que les gens font. Donc, sachant que c'est un autre type de mécréance, donc celui qui tombe dessus, ça dépasse les autres grands péchés. Deuxième type de mécréance, c'est le fait de critiquer les familles des gens, la généalogie des gens. Le fait de voir que le père de celui-ci est maçon, celui-ci il provient de Matofa, celui-ci provient de Malantre, celui-ci provient de Bungambi, de Masangam. Ça c'est la mécréance. Combien de personnes parmi nous tombent sur cette mécréance aujourd'hui? Lorsque Allah nous a créés, il n'y a pas eu un concours où je vais choisir dans quel village sortir. Allah l'a prédestiné que moi je serai à Malantre, celui-ci sera à Masangam, toi tu seras à Fouman, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, lorsque ton fils trouve le mariage, tu dis Masha'Allah, la fille est bien, Masha'Allah, le garçon est bien. Après, ce qui vient écarter, séparer ces deux, c'est d'où est-ce qu'il provient. On dit c'est un gars de Malantre, on dit subhanallah. Non, le mariage s'arrête là. Allah dit Allah dit c'est que vous refusiez quelque chose, tu détestes quelque chose alors que c'est ça qui est meilleur. Il se peut que vous aimiez quelque chose alors que ce n'est pas bon pour vous. Combien de fois nous avions eu à expérimenter aujourd'hui que nous nous complétons, nul n'est parfait que ce soit vis-à-vis des bienfaits. Ne vois-tu pas que le hostage qui t'enseigne il est pauvre, ta richesse c'est pour le soutenir? Ne vois-tu pas que celui qui est dans un village lointain, des fois Allah lui donne la réflexion plus que, ou bien un vivre ensemble dans le mariage plus que les femmes qui sont dans des villages qui ne sont pas lointains? Ne vois-tu pas qu'Allah il n'est pas injuste? Allah, lorsqu'il te donne tel bienfait, l'autre n'est pas donné ailleurs. Raison pour laquelle, chers frères en Allah, nous devons demander pardon à Allah Azzawajal. Si j'ai été la cause pour la séparation de deux personnes qui ne se sont pas mariées à cause de cette mécréance, fais l'effort de ne pas mourir avec car toute terre c'est la terre d'Allah Azzawajal. Masangam qui a créé, c'est Allah ton Seigneur qui a créé, qui va dire que c'est au Mal-Qiyama. Malantre qui a créé, c'est Allah Azzawajal qui a créé, qui va dire questionner Yawm al-Qiyama. En islam, il n'y a pas une cause pour empêcher le mariage dans la mesure où on va commencer à juger les villages des gens. Le prophète dit, le fait de se lamenter, c'est encore la mécréance. Se lamenter lorsque quelqu'un meurt, comme si Allah avait fait un mal. Comme vient de dire. Donc parmi les types de mécréance, il y a le fait de se lamenter. Quatrième type de mécréance, al-Fakhr bil-Ahsab, c'est le fait de se vanter de sa généalogie. Parce que tu es dans la famille des ministres, tu es dans la famille des diplômés, tu es dans la famille royale, tu es dans la famille des thèmes, tu te vantes lorsque tu trouves certains qui n'ont pas un rang élevé. Sache que ça c'est la mécréance, parce que ce n'est pas lui qui a fait pour être dans une famille qui n'a pas un rang élevé, et ce n'est pas toi qui a fait pour être dans cette famille qui a un rang élevé, car c'est Allah Azzawajal. Donc ça c'est un autre type de mécréance. Le prophète alayhi salatu wa salam, il y a 4 choses qui font partie de al-Jahiliya. Le prophète dit al-Fakhr bil-Ahsab. Lorsqu'il a cité ces choses, il a dit le fait de se vanter de sa généalogie. Parmi lesquels se vanter aussi parce que moi je suis de Fumban, un autre est de Matofa. Lorsqu'il est entre vous, la manière dont tu parles, je ne peux parler à Matofa, c'est très loin. Il est gêné alors qu'il est créature d'Allah comme toi. Alors que c'est Allah qui a choisi où tu vas sortir, il a choisi où il va sortir. Alors qu'Allah est juste dans cette décision. Si Allah fait à ce que je sois au fin fond du monde, cela est meilleur pour moi auprès d'Allah. Si Allah fait à ce que tu sois, dans un village qui est très proche, c'est passé à travers sa sagesse et sa science. Parmi les types de mécréance, cinquièmement, il y a le fait de changer sa famille ou bien changer sa tribu. Qu'est-ce qui pousse souvent les gens à changer, à régner leur famille ou bien leur tribu? C'est lorsque les uns ont commencé à se vanter à travers leur généalogie, leur rang social. Je vois que je suis le seul à avoir un rang qui n'est pas élevé. Voilà comment je vais commencer à réfuter mon père, ma tribu. Il y a des gens qui vivent ici à Douala. Lorsqu'il y a une mauvaise réputation, par exemple, des Bamoun ailleurs,
il vit comme il a un long crayon, il fait l'université, il a le master. Quand il vit parmi les gens, il fait comme s'il n'est pas Bamon, alors qu'il est Bamon. Ça, c'est la mécréance, parce que tu es en train de rejeter ta tribu qu'Allah Azzawajal, il t'a donné. Parmi les types de mécréance, c'est le fait que le serviteur fuit son chef, le prophète alayhi salatu wassalam, il a cité cela comme un autre type de mécréance. Septièmement, il y a le fait de venir s'accoupler avec sa femme lorsque la femme a vu ses règles, ou bien s'accoupler avec sa femme par derrière. Tu laisses le devant, tu peux essayer le derrière, ça c'est la mécréance. Pourquoi c'est la mécréance? Parce que lorsque tu t'accouples avec la femme, le meilleur chemin c'est le chemin qui est devant. La mécréance revient dans la mesure où Allah t'a ordonné d'aller où il y a ce qui est bien, tu as abandonné cela pour aller faire du mal à la femme en t'accouplant par derrière. Allah t'a recommandé de t'accoupler à chaque fois avec la femme, sauf en période de règles. Maintenant, si on essaie de juger, car Allah dit dans le Coran, Allah dit la yastawi al-khabith wa tayyib, wa law a'jabaka kathratu al-khabith. Allah dit dans le Coran, sur le mal, Inch'Allah, page 124, Allah dit le mal n'est pas comparable, l'interdit n'est pas comparable à ce qui est permis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire malgré les interdits d'Allah, si on essaie de juger ce qui est licite est nombreux plus que les interdits. Allah ne peut pas comparer. Regardez par exemple, Allah t'a recommandé de t'accoupler avec ta femme. En un mois, tu peux t'accoupler en 3 semaines. Une semaine, elle voit ses règles, Allah t'interdit de t'accoupler. Quand tu vas t'accoupler avec la femme en ce moment, tu es mécréante, ça c'est la petite mécréance. Parce que les bienfaits de 3 semaines, tu as fait comme si Allah n'avait jamais fait du bienfait, tu viens transgresser ses lois en t'accouplant avec la femme. Un dernier type de mécréance, c'est quoi? C'est le fait de tuer un musulman. Tuer un musulman, c'est un autre type de mécréance. Le prophète dit, si va le musulman écoute, fausso. Injurier, insulter un musulman, fausso, c'est la perversité. Dans d'autres versions, d'autres hadiths viennent faire le tafsir de ce mot. Waqital peut signifier combattre le musulman, c'est la mécréance. Waqital peut aussi signifier tuer le musulman. C'est un autre type de mécréance rapporté par Bukhari, hadith numéro 48. Et le prophète, lors du pèlerinage d'Adieu, le petit sermon qu'il avait fait, il avait beaucoup plus insisté sur 3 choses. Vos honneurs, le prophète dit c'est sacré entre vous. Le prophète a aussi insisté sur le maître. Il dit le sang, vos sangs sont sacrés entre vous. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a aussi insisté sur les biens. Il dit vos biens sont sacrés entre vous. Ça veut donc dire ne touche pas le bien de ton frère sans lui demander. Ne tue pas l'être humain pour rien. Et il ne faut pas humilier l'honneur des gens. Les savants disent, lorsque le prophète a insisté dessus lors du pèlerinage d'Adieu, c'est comme si le prophète savait qu'après lui, il y aura beaucoup de meurtres. Combien de personnes aujourd'hui tuent les gens à cause de 50 francs, à cause du match entre Real Barça, ça c'est la mécréance, à cause du débat entre Messi et CR7. Combien de personnes aujourd'hui mangent le haram? Combien de personnes aujourd'hui ont bafoué l'honneur des gens lorsqu'ils n'ont pas raison? أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي لا يرضى لعباده الكفر والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طاعته فوز وفلاح ونجاة ومعصيته خسران وضلال. أما بعد نواصل الكلام بعدما علمنا ما هو الكفر الأكبر والأصغر بذكر الفرق بينهما. الفرق الأول أن الكفر الأكبر يخرج من الملة والكفر الأصغر لا يخرج من الملة. ثانيا أن الأكبر يحبط جميع الأعمال والأصغر لا يحبط جميع الأعمال لكن ينقصها ويحبط العمل الذي اغترن به. ثالثا أي الفرق الثالث الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار والكفر الأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن دخلها وقد يعفو الله عنه فلا يدخله الله النار أصلا. رابعا أن الأكبر يبيح الدم والمال لمن ارتكبه وذلك لولي الأمر خلافا للكفر الأصغر. خامسا يوجب الكفر الأكبر العداوة الخاصة
بين صاحبه وبين المؤمن. وأما الكفر الأصغر يحب ويوالى صاحبه بقدر ما فيه من الإيمان، ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من الكفر. سادسا لا يجوز إمامة من وقع في الكفر الأكبر والأصغر، لكن الصلاة خلف صاحب الكفر الأصغر مقبولة. سابعا لا تجوز الصلاة خلف من وقع في الكفر الأكبر، والصلاة خلف من وقع في الكفر الأصغر صحيحة. ثامنا لا تجوز الصلاة على من مات على الكفر الأكبر كتارك الصلاة والساحر، وتجوز الصلاة على صاحب الكفر الأصغر. تاسعا لا يجوز الدعاء لمن مات على الكفر الأكبر خلافا لمن مات على الكفر الأصغر. عاشرا قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، والمراد بالكفر هنا صاحب الكفر الأكبر. Alhamdulillah, nous louons Allah Azza wa Jal, le suprême qui mérite d'être glorifié et lui. Allah Azza wa Jal qui n'aime pas l'injustice, Allah qui n'aime pas la mécréance, que ce soit la grande mécréance ou bien la petite mécréance. Nous avions eu, durant le sermon passé et ce sermon d'aujourd'hui, étudié la grande et la petite mécréance. Et nous allons donc apporter la différence entre les deux types de mécréance. Premièrement, c'est que la grande mécréance fait sortir de l'islam, mais la petite mécréance ne fait pas sortir de l'islam. C'est donc ici tu es coutumier, on apporte les versets coraniques, tu travailles avec les coutumes, tu es mécréant car tu es sorti de l'islam. Ta part de religion, ce sont des coutumes, car lorsqu'on dit Allah dit, tu dis non, les coutumes Bamon disent, les coutumes Ewon disent, les coutumes Aoussa disent, Allah dit appareil, Radinillah, Yaboun, Allah, Sala, Al-Imran. Veut-il que notre religion en dehors de la religion d'Allah, c'est donc dit tu as de notre religion en dehors de l'islam. Celui qui étudie, qui met en pratique les actes, les œuvres, sous l'effet de sa passion, sa part de divinité, c'est sa passion, s'il n'est plus musulman, comme Allah Azzawajal dit dans le verset 23 de la Sourate Jat, il y a pas de 501. Allah Azzawajal dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Oh Muhammad, n'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité sa passion? C'est donc dit si tu as bien fait la philosophie, masha'Allah. Tu viens entrer dans l'islam avec la philosophie, on apporte les versets coraniques, les hadiths, tu apportes ta pensée, sache que ta pensée n'a pas de divinité, tu es mécréant, tu n'es plus celui qui adore, tu n'es plus adorateur d'Allah. Donc la grande mécréance fait sortir de l'islam, et la petite mécréance ne fait pas sortir de l'islam. Deuxième différence entre les deux, c'est que la grande mécréance détruit toutes les œuvres, mais la petite mécréance, ça ne détruit pas toutes les œuvres. Ça peut détruire plus de l'œuvre en question que tu viens de commettre ou bien diminuer tes œuvres, mais ça ne détruit pas l'œuvre en question, toutes les œuvres. Troisièmement, la grande mécréance fait à ce que tu sois éternel en enfer, mais la petite mécréance ne fait pas à ce que tu sois éternel en enfer. Tu peux aller en enfer, ensuite au paradis, tout comme si Allah veut, après le jugement, il te fait entrer au paradis, selon le vouloir d'Allah. Quatrièmement, lorsque tu tombes dans la grande mécréance, c'est permis qu'on te tue. En islam, c'est permis qu'on te tue. Par exemple, quelqu'un qui est musulman, le prophète dit man battala dinahu faqatuluhu. Celui qui change sa religion, tue-le. Celui qui est abdou aujourd'hui, après c'est christianisme, après ou bien il entre dans la religion du judaïsme, celui-ci on doit le tuer. Pourquoi? Parce qu'il va faire chuter la da'wa de l'islam, on doit le tuer. Ou bien celui qui ne prie pas. Les savants ont légèrement divisé, mais Ibn Uthaymin, Cheikh Salih Al-Fawzan, Cheikh Al-Haydan, ainsi que Cheikh Suleiman Al-Wahayli et plusieurs savants de la Sunna, Cheikh Aslan, ils sont unanimes que celui qui abandonne la prière kafir. Donc si tu as ta femme à la maison, elle ne prie pas, ce n'est pas permis que tu continues avec elle. Et si tu continues avec elle aujourd'hui, c'est que Allah n'est plus avec toi. Si ta femme ne prie pas, elle est kafir, elle est mécréante, elle n'est plus musulmane. Et si tu dois te séparer avec elle, il n'y a pas question de idda. Tout comme la femme qui a son mari ne prie pas. C'est marié kafir avec grand cas, il est kafir, il est sorti de l'islam, tu dois lui donner des délai comme tu ne pries pas, il te donne 3 jours, 2 semaines ou bien 1 mois. Si tu ne pries pas, c'est payant entre nous. Si ce délai arrive, il n'a pas embrassé la prière, tu dois porter des bagages, et s'il n'y a plus de idda parce qu'il est kafir, lorsque quelqu'un tombe dans la grande mécréance, son sang est permis de déverser contrairement à celui qui tombe dans la petite mécréance. Cinquièmement,
Celui qui tombe dans la grande mécréance, on doit avoir l'adversité envers ceux-ci. Comme ceux qui disent Jésus est la divinité, ça c'est la grande mécréance, on doit avoir l'adversité envers ceux-ci. Mais celui qui tombe dans la petite mécréance, on ne doit pas avoir l'adversité totale avec ceux-ci. On doit les détester en fonction de la petite mécréance qu'ils ont apportée, mais pas totalement. Septièmement ou bien sixièmement, celui qui tombe dans la petite ou la grande mécréance, ce n'est pas permis lorsqu'on veut choisir les imams, qu'on choisisse celui-ci comme imam. Mais si par ailleurs, vous voyez qu'on a choisi quelqu'un qui est tombé dans la petite mécréance comme imam, ce n'était pas permis qu'on le mette comme imam, mais si nous prions, on va prier derrière lui, la prière est acceptable. Mais si vous voyez que celui qu'on a passé devant, c'est un sorcier, c'est celui qui est tombé dans la grande mécréance, qui a affirmé que d'autres religions en dehors de la religion islamique sont des religions authentiques, ne priez plus derrière celui-ci. Huitièmement, il n'est pas permis de prier, de faire les invocations, invoquer Allah Azzawajal, yani pour celui qui est mort dans la grande mécréance, comme celui qui a abandonné la prière, comme celui qui est sorti, si quelqu'un meurt dans la grande mécréance, on ne doit pas invoquer Allah, ni la salat de janaza sur celui-ci. Mais si quelqu'un meurt, on sait qu'il est avec lui de la petite mécréance, yani on va prier et invoquer Allah Azzawajal pour celui-ci. Et seconde encore connaître, ensuite, avec les hadiths du prophète, le prophète dit, le musulman n'hérite pas du mécréant et le mécréant n'hérite pas du musulman. Donc si ton père est un grand charlatan, il meurt, tu ne vas pas hériter de lui. Et si tu meurs, tu ne vas pas hériter de toi. Nous voyons Allah, je vais donner la compréhension. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.